வணக்கம் நண்பர்களே, welcome to கற்றதுமெக் கற்போம் கற்பிப்போம். So here we are going to continue the buoyancy and flotation. So already 3 parts of the video was completed. So this is the last part of the video on the buoyancy and flotation. So only the remaining some of the engineering service examination question and the gate examination questions are pending on the buoyancy and flotation. So in this video we are going to continue the remaining questions. So before starting with the video, I request you please subscribe our channel. கற்றதுமெக் கற்போம் கற்பிப்போம். எங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. So let's start with the remaining questions. So engineering service examination questions தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். சரியா? So up to we have completed here, right? So next question. So one of the problem was given, a piece of wood of volume V and specific gravity 0.87 floats on the surface of a liquid or specific gravity so 1.31. So portion of the body which is submerged in the liquid. So இது நமக்கு டைரக்டா தெரியும். So your weight of the wood, சரியா? So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான். So here weight of the your fluid. So ரெண்டை ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா you will get. So here density G into volume equal to here density of the your fluid or liquid into G your volume. சரியா? So here G will get cancelled and so they are asking the portion of the body which is submerged in the liquid, right? So how much it was submerged in the liquid? So total volume la evaluaan irukku. So fluid volume da kettirukanga. So here we are having, right? So your wood density fluid so into V போட்டிங்கன்னா you will calculate. சரியா? So V is the your piece of the wood. So wood ஓட வால்யூம் வந்து V ன்னு கொடுத்துட்டாங்க, அதனால V ன்னு வச்சிருக்கோம். சரியா? So இங்க density of the wood. So wood வந்து specific gravity இப்போ கொடுத்துருக்கு. So 0.87. So ரெண்டுமே 1000 தான் போனோம். So ஆட்டோமேட்டிக்கா specific gravity மட்டும் போட்டாலே போதும். So fluid வந்து 1.31. சரியா? So into V. So இதை இப்போ சிம்பிளை பண்ணணும். So how to make the simplification? You make so 100 டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே இங்கேயும் 87 divided by 131 into V. சரியா? So இது அப்ராக்சிமேட்டா நான் 130 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். சரியா? So 130 so into if you are going to multiply with the 6, so நமக்கு தெரியும் இது 78 வரும். சரியா? So 87 இருக்கு. So 7 போனீங்கன்னா we are having 91. So கண்டிப்பா வந்து இப்ப some 6 so 0.6 அந்த மாதிரி தான் வரும். So 0.6 V. So around 0.6ல ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்கு, ஆப்ஷன் பி. So 6 க்கு 7 க்கு இடையில வரும். So 0. கரெக்ட் தான். 665 into V, ஆப்ஷன் பி. So next question, during floods water entered an half is having wooden table, the position of the table if floating will be, so கண்டிப்பா வந்து டாப் போர்ஷன்ல weight அதிகமா இருக்கும். So அது வந்து கீழ வந்துரும். So your leg portion will be your towards the upward directionல இருக்கும். சரியா? So next question, so the specific gravity of the marble stone கேட்டிருக்காங்க. weights 400 newton in air, 200 newton in water. So கண்டிப்பா வந்து இப்ப buoyancy force நம்ம டைரக்டா கால்குலேட் பண்ணிரலாம். your weight of the object so minus, so you are calculating the water போட்டீங்கன்னா you will calculate your weight of your so buoyancy force தான். சரியா? So weight you can substitute directly. So if we are simplifying, so 200 இங்க, so here we can rewrite, so இது வந்து air divided by you can replace the specific gravity. So specific gravity வேணும்னா so out of, so here we are having so 400 weight of air on the 200, so 400 divided by 200 your specific gravity value will become 2. Yeah. So specific gravity கேட்டாங்கன்னா you can usually directly use this formula. சரியா? So வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். So வந்து ஜெனரல் ஃபார்முலா தெரியும், air equal to W of water so plus displaced water அப்படிதான் படிச்சிருக்கோம். சரியா? So இங்க displaced பதிலா here we are going to use the buoyancy force. So buoyancy force தான். So we have studied rho GV. Yeah, so rho GV பதிலா here I am putting so இங்க W of your body. What is the here body ங்கிறது marble stone. So marble stone வந்து we are going to replace. சரியா? So specific gravity கேட்டாங்கன்னா you can directly calculate. So இந்த மாதிரி calculate பண்ணிக்கலாம். Right. So அப்படி இல்லைனா you can directly calculate. சரியா? So simple direct formula ஒன்னு இருக்கு. So specific gravity கேட்டிருந்தாங்கன்னா W of air கண்டுபிடிங்க divided by W of air minus W of water. So இந்த ஃபார்முலாவை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. You can directly substitute பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. Specific gravity கேட்டிருப்பாங்க. So airங்கிறது so we have calculated அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான். சரியா? in air கொடுத்திருந்தாங்கன்னா we can directly take. சரியா?
So water கொடுத்திருப்பாங்க. So directா வந்து you can use this formula to calculate the specific gravity calculate பண்றது you can use this formula. So இத வேணா கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க. சரியா? இது வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிருப்போம். So directா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான். So next problem. So next question. So when a given body floats in different liquids, the volume displaced will decrease with the increase in the specific gravity of the liquid. இது ஓகே கரெக்ட் தான். சரியா? வால்யூம் டிஸ்பிளேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து டிக்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி வந்து டென்சிட்டி அதிகமாயிரும். ஸோ கண்டிப்பா வந்து டிஸ்பிளேஸ்ட் வந்து குறையத்தான் செய்யும். இது கரெக்ட். ஸோ வெயிட் ஆஃப் த பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் த வால்யூம் டிஸ்பிளேஸ். ஸோ இதனால தான் இட் இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீஸ். ஸோ ரீசனும் கரெக்ட், இண்டிவிஜுவலி போத் ஆர் ரைட். சரியா? போத் ஆர் ரைட் அண்ட் யுவர் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆல்சோ ரைட். ஸோ வெயிட் ஆஃப் த பாடி வந்து ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் த வால்யூம் டிஸ்பிளேஸ்ட் அதான் பார்த்துருந்தோம். சரியா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே ஃபார்முலா பண்ண எழுதியிருந்தேன். சரியா? ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் பதிலாக ஹியர் ஐ எம் ரீப்ளேசிங் வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளோட்டிங் பாடி அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம். சரியா? நீங்க ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி கேட்டாங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்க டைரக்டா, ஏன்னா ஈஸியா இருக்கும். So next, if a small upward displacement is given to a floating body, it results in the reduction of the buoyant force acting on the body. Correct? So a slight horizontal displacement does not change either in the magnitude. Correct தான். சரி, horizontal வந்து it is not going to change, only in the vertical direction தான் படிச்சிருக்கோம். So அதுதான் வந்து it is going to make the changes. So both 1 and 2 are right. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். So a 25 centimeter long, so prismatic homogeneous solid, so floats in the water with its axis vertically. சரியா? So prism மாதிரி இப்ப கொடுத்திருக்காங்க. So which we are having, right? So இந்த மாதிரி இருக்கு, right? So it is going to float, right? So இந்த மாதிரி வந்து சரௌண்டிங்ல ஃபுல்லா வந்து liquid we are having இந்த மாதிரி இருக்கு. So they have mentioned, so 25 centimeter long, so which means your total height கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஆப்ஜெக்ட் total height 25 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. So நான் கேபிட்டல் h னு வச்சுக்கிறேன். So 0.25 மீட்டர். சரியா? So and 10 centimeter projecting above the surface. So இங்க வந்து 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். So total 25 சென்டிமீட்டர். அப்ப இங்க எவ்வளவு இருக்கும்? ஸ்மால் h இதுதான். So இது வந்து they have mentioned 0.1 மீட்டர். அப்ப கண்டிப்பா இது 0.15 இருக்கும். டோட்டல் 0.25 தெரியும். So 0.15 மீட்டர். So ஆல்ரெடி நம்ம பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் அதுல ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். h into so your density of the object. So இதான் பாடின்னு வச்சுக்கிறேன். சரியா? ஆப்ஜெக்ட். So total height into your body அதோட டென்சிட்டி எடுத்தீங்கன்னா which will be equal to your இந்த ஹைட். So சப்மர்ஜ்ல வந்து இப்ப எவ்வளவு ஹைட் இருக்குதா அது ஸ்மால் h எனக்கு. சரியா? So ஸ்மால் h into your density of the liquid எவ்வளவுதான் இருக்கோ இதுதான். சரி, அதான் வந்து ஃபார்முலா ஆல்ரெடி we have studied. The same here also we are going to apply. So இங்க total height இப்ப தெரியும் 0.25, இங்க density of the body, so இங்க height வந்து 0.15 தெரியும். So here liquid வந்து water தான் இப்ப கொடுத்திருக்கா. So here they have mentioned, so என்ன கொடுக்கல. So first case வந்து they have mentioned the water. So water தான் கொடுத்திருக்காங்க. So waterனா 10^3, so 1000 தான் தெரியும் எனக்கு. சரியா? So density of the object, so 0.15 into 10^3 divided by 0.25. So 15/25 வரும். So 15/25 னா 3/5 into 10^3. So 0.6. So 0.6 into 1000. So we have calculated the density of the body. 0.6 னா 600 kilogram by meter cube. So இதான் வந்து your density of the body. So second case, so but என்ன கேட்டிருக்காங்க, specific gravity of the oil தான் கேட்டிருக்கு. சரியா? So first you have to calculate the oil first கண்டுபிடிக்கணும். So here அதே மாதிரி same second case also they have mentioned the same solid floats in the oil. So oil வந்து இப்ப அதே மாதிரி தான் same condition, here we are going to replace with the oil. So இதே மாதிரி இருக்கு. So இங்க வந்து total height எதுவுமே சேஞ்ச் ஆறது இல்ல, பட் வந்து projecting, so வந்து இந்த லிக்விடுக்கு வந்து வெளியே வந்து projecting வந்து 5 தான் கொடுத்திருக்காங்க. So கண்டிப்பா வந்து அப்ப ஸ்மால் h எவ்வளவு இருக்கும்? ஸ்மால் h will be 0.2 மீட்டர். So capital H will be your 0.25. அது சேஞ்ச் ஆக போறது கிடையாது. சரியா? So இங்க வெளியே வந்து only 5 centimeter தான் இருக்கு. So 0.5 meter only it is going to project. So same formula here also I am going to apply here. Also the same apply பண்ண போறோம். So h total height இப்ப தெரியும் 0.25. So இங்க density of the body calculate பண்ணிட்டோம் 600. Right? So இங்க 600 எடுத்தோம்னா you can make equate to small h வந்து 0.2 into density of the oil. Right? So சரியா? Sorry. So but density of the oil அது மட்டும் எனக்கு வேணும். So density of the oil equal to 0.25 into 600 divided by 0.2. Right?
So make the simplification. So these are simplify பண்ணிரலாம் இல்லையா? So density so 0.25 1 by 4 னு எழுதிக்கிறேன் 600 சரியா? So இங்க வந்து 2 by 10 அப்படினு எழுதலாம். So அப்ப 10 மேல வந்துரும். So 2 கீழ அவ்வளவுதான். So make the simplification. So இங்க 4 ஆல கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா you will get first 2 ஆல கேன்சல் பண்ணிருங்க. So 300 ஆயிரும். So next so இத 4 ஆல கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா you will get 728 so 75. So where oil or density வந்து எனக்கு 750 so specific gravity divided by 1000 போட்டீங்கன்னா you will have 0.75 அதான் specific gravity 0.75 is the answer சரியா so இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம லேர்ன் பண்ணது here we are going to use the principle of flotation formula so total height into your density of the object equal to height of the submerged எவ்வளவு தூரம் உள்ள வந்து submerged ஆயிருக்கு into your density of the liquid so அதை ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer அவ்வளவுதான் so next consider the following statement the increase in the metacentric height okay so metacentric வந்து வந்து இப்போ increase பண்ணோம் so கண்டிப்பா வந்து stability increase in the stability so இது கரெக்ட் தான் so இப்போ கண்டிப்பா இது தப்பு so ஒன்னு ரைட் ரெண்டு தப்பு so கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல தான் இருக்கும் so increase comfort கிடையாது decrease comfort தான் படிச்சிருக்கோம் சரியா key points எழுதி இருப்போம் so you can refer the same 1 and 4 are right so next question consider the following statement pertaining to metacentric height of the ocean going vessels increase in the metacentric height reduces the periodic rolling அது கரெக்ட் தான் so some control of the period of roll is possible if the cargo placed further from the center of line of a ship so in the warships and racing yachts metacentric height will be larger than the categories of the ship இதுவும் கரெக்ட் தான் இது ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தோம் for ocean going vessel the metacentric height so the region வந்து கொடுத்திருக்காங்க சரியா so இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நியூ பாயிண்ட்ஸ் இதுல வந்து எல்லாமே கரெக்ட்டா தான் கொடுத்திருக்காங்க so new points எல்லாமே you can make a note சரியா ocean going vessel வந்து metacentric height region கொடுத்திருக்கு range வந்து கொடுத்திருக்காங்க 30 cm to 120 cm அதே மாதிரி warships-க்கு வந்து metacentric height வந்து இப்ப larger than the other category of the ship வந்து இது வந்து அதிகமா இருக்கும் சரியா so அதே மாதிரி இப்ப increase in metacentric height so periodic இது வந்து ஆல்ரெடி இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் சரியா some control of the periodic roll is possible if the cargo is placed further from the center of the line of the ship so next question a floating body will be stable when the center of gravity is above the center of buoyancy so buoyancy ஓட above னு கொடுத்திருக்காங்க so will be stable ஆ இருக்கும் போட்டுருக்கு so கண்டிப்பா இது தப்பு ஏனா bg தான் படிச்சிருக்கோம் சரியா or mg தான் படிச்சிருக்கோம் so metacentric ஒன்னு above இருக்கணும் so கண்டிப்பா center of gravity below ல தான் வரணும் இங்க above னு கொடுத்திருக்கு so கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் இது தப்பு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு 2 2 3 so இது ரெண்டுமே அப்ப கண்டிப்பா ரைட் தான் the position of metacenter corresponding to different axes are generally different for the same floating object cargo ships the metacentric height varies with the loading ரெண்டுமே கரெக்ட் சரியா so next so இது ரீசன்ட்டா கேட்ட क्वेश्चन 2020 ல கேட்டிருக்காங்க so the stone weighs 400 newton in air right so immersed in the water weight கொடுத்திருக்காங்க specific weight கொடுத்திருக்கு so relative density so specific gravity formula தான் சரியா இப்ப நான் ஆல்ரெடி இப்ப லாஸ்ட் இதலே நோட் பண்ணிருப்போம் so direct formula we have studied சரியா so w of air எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் divided by so w of air minus w of water போட்டீங்கன்னா you can directly calculate the answer right so இதுக்கு வந்து இப்ப டைரக்டா தெரியும் எனக்கு weight in air 400 divided by so இதுக்கு ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் 400 minus 225 so which gives 175 so டைரக்டா டிவைட் பண்ணிருங்க so you will get the answer so கண்டிப்பா இது 2 times போட்டாலே 350 வந்துருது so 2 point something ல தான் ஆன்சர் வரும் so 2 point ஆன்சர் ஒன்னு தான் இருக்கு 2.3 அவ்வளவுதான் சரியா so 175 into 2 350 வந்துரும் சரியா so கண்டிப்பா வந்து 400 பக்கத்துல so 2 point something ல தான் வர போகுது so option D is the answer so these are the engineering service examination ல கேட்ட क्वेश्चंस so remaining questions இருக்கு பட் அது எல்லாமே similar to your conditions already discuss பண்ண சேம் மாடல் தான் இருக்கு சரியா சோ நாம அதெல்லாம் பார்க்கல the same questions இல்ல ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் சரியா so next we will discuss some of the gate questions so அதல கேட்டா பாத்துருவோம் so for a floating body the buoyant force acts at the centroid of the displaced liquid சரியா so 2016 இப்ப கேட்டதான் சரியா 2016 ல கேட்டிருக்காங்க so next 94 so fill in the blanks ல இருக்கு bodies in the flotations to be stable equilibrium so flotation வந்தாலே so we have studied m and g so stable இருக்கனா meta center வந்து மேல இருக்கணும் your gravitational so located below the so எதுக்கு below இருக்குனா your meta center கீழ இருக்கணும் சரியா so meta center is the answer அவ்வளவுதான் direct question so for a completely submerged
body with the center of gravity G and the center of buoyancy. So the condition கேட்டிருக்காங்க. So submerged body. Right. So submerged body na we have studied BG. So B வந்து மேல இருக்கணும், G வந்து கீழ இருக்கணும். So G is located below B. Option A. So இதே பொறுத்தே வந்து பாத்தீங்க நிறைய क्वेश्चंस வந்து வந்துட்டே இருக்கும். So direct questionாவே இருக்கும். கேட் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்டுக்கிட்டே இருக்காம பாத்துங்க. So for the stability of the floating body under the influence of the gravity alone, which of the following is true? So your meta center should be above center of gravity. அதுதான். So mg அதான் படிச்சிருந்தோம் ஸ்டேபிளுக்கு. So next ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்திருக்காங்க. So the larger vessel shown in the figure contains oil and water. அது கொடுத்திருக்கு. So body submerged at the interface of the oil and water such that 45% of the volume. So வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு சரியா. ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் வந்து ஆயில் இருக்கு. ஸோ பாட்டம்ல வந்து வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு மெர்ஜ் சரியா. ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல தான் வி ஆர் ஹேவிங் எ பாடி ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் த பாடி ஸோ அதான் கேட்டிருக்காங்க சரியா. ஸோ தே ஹவ் கிவன் எ ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் த ஆயில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டென்சிட்டி நான் டைரக்டா கால்குலேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ 0.7 into 1000 போட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் 700 கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப். ஸோ வாட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 1000 சரியா. So G value 10 எடுக்க சொல்லிட்டாங்க. So டைரக்டா ரைட். So here they have mentioned 45% of the volume. So அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா so எதோட வால்யூம் இட்ஸ் வால்யூம் அப்படின்னு தெளிவா கொடுத்துருக்கு. 45% of its வால்யூம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டோட வால்யூம் சரியா. So ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து we are having of its volumeனா 0.45 of the object volume of its volumeனா 45% of the volume வந்து எதுல இருக்குன்னா ஆயில். அதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க சரியா. ஸோ 45% இங்க வந்து இப்போ ஆயில் இருக்கு. அப்போ ரிமைனிங் வந்து 50% இப்போ வாட்டர்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். வால்யூம் இந்த வாட்டர் வந்து அப்போ 50% ஆஃப் வால்யூம் இந்த வாட்டர் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா. ஸோ இதான் வந்து இப்போ மெயினாக வந்து நோட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும். யூ கேன் டைரக்ட்லி சால்வ் த ப்ராப்ளம் சரியா. ஸோ இதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ 45% ஆஃப் இட்ஸ் வால்யூம் இஸ் இன் த ஆயில். ஸோ பாடியோட 45% வந்து ஆயில்ல இருக்கு. ஸோ ரிமைனிங் 50% வந்து வாட்டர்ல இருக்கும் ரைட். ஸோ இப்போ எனக்கு டோட்டலாக இப்போ தெரியும். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து வேணும்னா வி ஆர் ஹேவிங் ஆயில் அண்ட் வாட்டர். ஸோ ரெண்டையுமே வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில். ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் த ஆயில். அதே மாதிரி டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் ஜி வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர். ஸோ இங்கே ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டி ஜி அண்ட் ஹியர் வால்யூம் ஆஃப் த பாடி. ஸோ ஜி வந்து காமனாக தான் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் எலிமினேட். ஸோ ரிமைனிங் வி ஆர் ஹேவிங் ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில் ஸோ கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் 700 அதான் இருந்தது. ஸோ வால்யூம் ஆயில் வந்து 0.45 இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் த பாடி பிளஸ் வாட்டருக்கு வந்து 1000 இன்ட்டு வால்யூம் வந்து 0.55 இன்ட்டு விபி ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் விபி. ஸோ இங்கே விபி எல்லாமே காமனாக இருக்கு. ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் விபி. ஸோ ரிமைனிங் டென்சிட்டி மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ அதான் இப்போ கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கான். டென்சிட்டி தான் கேட்டிருக்கு சரியா. ஸோ 700 ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக 7 into 45 போட்டிங்கன்னா கிடச்சிரும் அவ்வளோதான். ப்ளஸ் இங்கே 1000 இருக்கு. ஸோ 550 டைரெக்டாக வந்துடும் எனக்கு 550 டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ 45 into 7 ஸோ 3 28 31 ஸோ 315 ப்ளஸ் 550 இதான் டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 865 ஸோ 865 865 kg by meter cube. 2 mark கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க சரியா. அவங்க கேட் எக்ஸாமினேஷன் 2 mark கொஸ்டின் fill in the blanksல கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ ஆன்சர் இஸ் த 865 டென்சிட்டி சரியா. ஸோ இங்க புதுசாக நோட் பண்ண வேண்டியது ஒன்று தான் ரைட். சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த கொஸ்டின் விச் ஆர் ஆஸ்க்ட் இன் த கேட் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். ஸோ வி வில் மீட் அகைன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம். தேங்க்யூ.